प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहीं ए धरा पृष्ठ को आसिले एवं निजर रक्त समग्र मानव जाति ढालिले ताहार मुख्य विषय माने आलोचना करबा। प्रभु यीशु ख्रीष्ट होचंती ईश्वर का पुत्र परमेश्वर आम मान को उद्धार करने रक्षा करने समग्र जगत को रक्षा करने उद्धार करने से निजर पुत्र यीशु ख्रीष्ट को यही जगत को पठेले। कारण परमेश्वर वाक्य कहूँ रक्तपात बिना पाप मोचन हेबा असंभव अटे। आ पुरातन काल रे याजक माने लोक मानक पाई बलि देउथिले एवं से माने रक्तपात करी पाप मोचन पाई पिता परमेश्वर ठारे प्रार्थना करुथिले एवं पिता परमेश्वर लोक मानकर पाप को क्षमा करुथिले। जेतेबेले से माने बलि देउथिले काप्ता घुघु एवं पशु बलि देउथिले सेही समय से माने निखुंत एवं निर्दाग पशु आणुथिले पक्षी आणुथिले एवं ईश्वर को ठारे बलि देउथिले जो द्वारा कि से माने पापरु क्षमा प्राप्त हेबे। केवल किछि दिन पाई किछि निर्दिष्ट समय पाई बलि थिला किंतु आमे माने मध्य सेही प्रकार आज मध्य बलि देई आमानकर पाप पाई आमे प्रभु को ठारे क्षमा प्रार्थना करि थांतु। किंतु परमेश्वर गोटे योजना कले से अनंत काल पर्यंत निजर पुत्र यीशु ख्रीष्ट को बलि देई समग्र मानव जाति को उद्धार करिया पाई रक्षा करिया पाई एही जगत को पठेले। जेपरी जड़े व्यक्ति प्रभु श्रीकृष्ण विश्वास करिवो ताहांकर रक्त रे विश्वास करिवो एवं ताहांकर रक्त जड़े व्यक्ति को संपूर्ण सूची पवित्र एवं निर्मल करिवो एवं ईश्वरकर निकटवर्ती करि पारिबो। ईश्वर से व्यक्ति को ग्रहण करिवे। से व्यक्ति जेतेबेले प्रभु श्रीकृष्ण को विश्वास करिवो से ईश्वरकर राज्यर अधिकार हेई पारिबो। सेति पय परमेश्वर एही योजना प्रस्तुत कले। एब्री 9:22 रे लिखा जाय पुणी व्यवस्था अनुसार प्राय समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए आउ रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं। पुणी लेवीय पुस्तक 17:11 लिखा जाए कारण रक्त रे प्राणीर प्राण थाए पुणी तुम मानक प्राण निमंते प्रायश्चित करने को आम्भे ताहा वेदी उपरे तुम मानक देई अछु जेहेतु प्राणर गुण रे रक्त ही प्रायश्चित करई। आम मानकर जीवन रक्त रे अछि। एही जीवन को आम मानकर शारीरिक मृत्यु पर मध्य अनंत काल पर्यंत बंचाया पाए परमेश्वर निजर पुत्र यीशु ख्रीष्ट को यही जगत पठेले। जो माने मध्य तांकर विश्वास करिवे तांकर रक्त रे विश्वास करिवे से माने शारीरिक मृत्यु पर मध्य अनंत काल पर्यंत बंची पारिबे। आउ सही रक्त रे ही अनंत जीवन अछि जेउ रक्त आमानक पाए कालवरी क्रूस उपरे बही अछि। सही रक्त प्रभु ख्रीष्टकर रक्त अटे। प्रभु ख्रीष्ट रक्त द्वारा जड़े व्यक्ति धार्मिक गणित होता है एवं ईश्वर क्रोधरु रक्षा प्राप्त होता है। परमेश्वर क्रोध आसुअछि मोर प्रिय माने आमे प्रभु ख्रीष्ट द्वारा केवल अनुग्रह देखी अच्छु किंतु यही प्रकार गोटे समय आसुअछि जो माने प्रभु ख्रीष्ट को विश्वास करिवे नाही से माने नरक कुंड पड़े से माने ईश्वर क्रोधर पात्र हेबे। किंतु प्रभु ख्रीष्ट से समस्त विषय रक्षा करने जगत को आसिले जो द्वारा आम ताहांकर रक्त रे विश्वास करने द्वारा आम सही क्रोधरु वर्तिबा एवं सही पापरु रक्षा प्राप्त हो अनंत जीवन प्राप्त हो पारिबा। रोमियो 5:8-9 जदि आम पढ़ू सेठार लिखा जाए किंतु आम्भे माने पापी थिबा समय सुधा ख्रीष्ट जे आम्भ मानक निमंते मृत्युभोग कले सेथिरे ईश्वर आम्भ मानक प्रति आपणा प्रेम सप्रमाण करुअछंती। अतएव यह आहुरी सुनिश्चित जे आम्भे माने एबे ताहांक रक्त द्वारा धार्मिक गणित हेबारु ताहांक द्वारा ईश्वर क्रोधरु रक्षा पाइबा। प्रभु ख्रीष्ट रक्त रे विश्वास करने द्वारा जड़े व्यक्ति पापरु संपूर्ण मुक्त होता है एवं समस्त अपराधरु क्षमा प्राप्त होता है। एफिसियो 1:7 रे लिखा जाए ताहांक अनुग्रह रूप निधि अनुसार आम्भे माने सही प्रियतम ठारे ताहांक रक्त द्वारा मुक्ति अर्थात अपराध सबुरु क्षमा प्राप्त होइअछु। अनंत मृत्यु को नेउथिबा जड़े व्यक्तिर कलुषित विवेक को यीशु ख्रीष्टकर रक्त शुद्ध करिता। मोर प्रिय माने आमे जेतेबेले प्रभु ख्रीष्टक रक्त रे विश्वास करू आमानकर मन एवं हृदय प्रभु ख्रीष्ट ताहांकर रक्त द्वारा शुद्ध करंती। एब्री 9:14 लिखा जाए तेबे जो ख्रीष्ट चिरंतन आत्मा द्वारा आपणा को निखुंत बलि स्वरूपे ईश्वर निकट में उत्सर्ग कले ताहांक रक्त केते अधिक परिमाण रे जीवित ईश्वर को सेवा करने निमंते मृत कर्मरु आम्भमानक विवेक को शोधन करिवो। जदि पुरातन काल रे काप्ता घुघु एवं अन्यान्य पशु नहीं
ଲୋକମାନେ ବଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ପାପରୁ ଅପରାଧରୁ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କଳୁଷିତ ବିବେକ ଶୁଚି ହେଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ କେତେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଚି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ମନ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, ଆମମାନଙ୍କର କଳୁଷିତ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କରିଥାଏ। ପବିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କରିଥାଏ। ଆମେମାନେ ଆଉ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଏହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥାଉ। ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଜଗତର ମୋହମାୟା ଏବଂ ଅଭିଳାଷରୁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କରିଥାଏ ଏବଂ ସୂଚି ପବିତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ କରିପାରିଥାଏ। ଏବ୍ରୀ 13:12 ଲେଖାଯାଏ, ଏଥିସକାଶେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ନଗର ଦ୍ୱାରର ବାହାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଜଗତର ଅନ୍ଧକାରରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନଗର ବାହାରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ନଗର ବାହାରେ ସେ ତାଡ଼ିତ ହେଲେ, ନିନ୍ଦିତ ହେଲେ, ଅପମାନ ସେ ସହିଲେ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେ ସହିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଜଗତର ଅନ୍ଧକାରରୁ ଅଲଗା ହେବା, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର କରିପାରିବ। ତାହା ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଇ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇ ସାରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିଥାଏ। ଏହି ଜଗତରେ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯିଏକି ସିଦ୍ଧ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଉ ଲେପନ କରୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେମାନେ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପରଫେକ୍ଟ ବନାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ, ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ, ତାହାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେମାନେ ବୁଝିପାରିବା। ଏବ୍ରୀ 10:14 ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ କେବଳ ଏକ ବଳିର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷଣକାଳ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ କରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଥରେ ହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଥରେ ହିଁ ସେ ବଳି ହେଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେମାନେ ସିଦ୍ଧ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବା। ସେଇ ଅଧିକାର, ସେଇ ଅଭିଷେକ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ସେହି ରକ୍ତର ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିପାରିବା, ଆମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ ଜୀବନ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଜଗତରେ ଯାପନ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଏବଂ ମାଂସରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଏବଂ ମାଂସ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଦେଇଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ କଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇପାରିବ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଏବଂ ମାଂସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ରକ୍ତ ଏବଂ ମାଂସ ବା ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଯେଉଁ ଆମେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ, ତାହାକୁ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଏବଂ ମାଂସ ଭାବି ଆମେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ କଦାପି ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେମାନେ କଦାପି ଏହି ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରକ୍ତ ଏବଂ ମାଂସ ସଦୃଶ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଆମେମାନେ ଖାଉଅଛୁ, ତାହାକୁ ଆମେ ଭକ୍ତିର ସହିତ, ସମ୍ମାନର ସହିତ ଖାଉ ଏବଂ ଏହା ଆଶା କରି ଖାଉ ଯେ ଆମେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଏବଂ ମାଂସ ଆମେମାନେ ଖାଉଅଛୁ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନରେ ମୋର ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ମୋତେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରିବେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ମୋତେ ନେବେ। ଜହନ 6:53 ଏବଂ 54 ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ ନ କଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ ନ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପାନ କରେ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ପରମେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାର ବା ପାପକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିରେ ଆମେ ଚାଲୁ, ତାହାଙ୍କର ଗୁଣ ଏବଂ ଚରିତ୍ରରେ ଆମେ ଚାଲୁ, ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଚି ଏବଂ ପବିତ୍ର କରିବ। ପ୍ରଥମ ଜହନ 1:7 ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ ଆମେମାନେ ଯଦି ସେହିପରି ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରୁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହଭାଗିତା ଅଛି। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିପାରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଫେସୀୟ 2:13 ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଦୂରରେ ଥିଲ ଯେ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିକଟସ୍ଥ ହୋଇଅଛ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାପ କଲା, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରିଥାଉ, ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାହାଙ୍କ ବଳିଦାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀକୁ କ୍ରୟ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ପାପର ବନ୍ଧନରେ ଥିଲୁ, ଆମେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲୁ, ଆମେମାନେ ଶୟତାନର କବ୍ଜାରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଈଶ୍ୱର ନିଜର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପୁନର୍ଗଠନ କଲେ, ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ମୂଲ୍ୟ ଏହି ଜଗତର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ। ପ୍ରେରିତ 20:28 ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆଉ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିଜ ରକ୍ତରେ କ୍ରୟ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ କି ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେ ସମସ୍ତ ପଲ ମଧ୍ୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଅ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ କରିଥିବାରୁ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ, ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଆମମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଉ, ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚର ସେହି ମଣ୍ଡଳୀର ଆମମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପାଇଁ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚୁ। କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 6:19-20 ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ୁ, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅବା ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏହା କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛ। ଏଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କର। ଆମେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ନହୁ, ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେମାନେ ଏହି ଶରୀରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଜାଣି ଯତ୍ନ ନେଉ ଏବଂ ଏହି ଶରୀରକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2:6 ପୁଣି ଲେଖାଯାଏ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣାକୁ ଦାନ କରି ଯଥା ସମୟରେ ସେଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଠିକ୍ ସମୟରେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ନିଜକୁ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିନଥାନ୍ତେ, ସେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରକ୍ତ ଢାଳି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇନଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ, ଶୁଚି ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୋଇନଥାନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଯେ ସେ ନିଜର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।